My dear friends, it's fine day today. God bless you. Through this global prayer meeting and the Word of God, we really want to restore my soul and your soul, our soul and our body. Amen. Today message is Esther series 23. Esther chapter 7 from verse 7 to 10. 오늘 에스더서 7장 7절부터 10절까지를 읽어드리겠습니다. 와우, 에스더 시리즈 23번째를 맞이한 시간입니다. 제가 에스더서를 읽어드리겠습니다. 왕이 노하여 일어나서 잔치 자리를 결심한 줄 알미더라. 왕이 후원으로부터 잔치 자리에 돌아오니 하만이 에스더가 앉은 걸상 위에 엎드렸거늘 왕이 이르되 저가 궁중 내 앞에서 왕후를 강간까지 하고자 하는가 하니 이 말이 왕의 입에서 나오매 무리가 하만의 얼굴을 싸더라. 왕을 모신 내시 중에 하르보나가 왕에게 아뢰되 왕을 위하여 충성된 말로 고발한 모르드게를 달고자 하여 하만이 높이가 50규빗 되는 나무를 준비하였는데 이제 그 나무가 하만의 집에 섰나이다. 왕이 이르되 하만을 그 나무에 달라 하며 모르드게를 매달려고 한 나무에 하만을 다니 왕의 노가 그치니라. 아멘. Today's title is The King's Wrath. 오늘 좀 전하고자 하는 메시지, 이 제목은 왕의 분노, The gallows turned back. 그렇습니다. 이 거꾸로 쓴 교수대, 거꾸로 쓴 장대라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. My dear friends, when someone falls into the trap, they themselves dug. Who is really ruling history? 친구 여러분, 어떤 사람이 그 자신이 파놓은 함정에 빠지는 순간 누가 정말 역사를 다스리고 있는 것일까요? In Esther 3:22, silence ended, the truth was spoken. 우리가 시리즈 어제 22번째에서는 침묵이 끝이 났고 진실이 말하여졌습니다. Today, series 23, spoken truth turns into judgment. 오늘 시리즈 23번째에서는 말해진 진실이 판결로 바뀌는 장면을 보게 됩니다. The king rests Haman's terror and the reversal of the gallows. 왕은 분노하죠. 하만의 공포와 이 교수대 장대의 방향 전환이 바뀌는 것이 볼 수 있습니다. Scripture declares today, evil calculates the future, but God has already decided the end. 성경은 오늘 분명하게 이 말을 하고 있죠. 악은 늘 미래를 계산하지만 하나님은 결말을 미리 정해 두신다라는 사실입니다. This scene has no longer explanations. Everything happened too fast. 오늘 이 장면에는 긴 설명이 필요 없습니다. 모든 것이 너무 빨리 지나갑니다.
The enraged king storms out. The terrified Haman falls before the queen. 분노한 왕은 이제 자리를 떠나 이 정원으로 나가버렸지요. 그런데 공포에 질린 하만은 왕후 앞에 엎드렸습니다. And in between, God's justice moves calmly and precisely. 그리고 그 사이에 하나님의 정의는 침착하고 은밀하고 정확하게 움직이고 있는 것입니다. The king arose in wrath from the banquet and went into the place garden. 왕이 노하여 이 잔치 자리를 떠나 왕궁 후원 뜰로 들어갔지요. The king's anger is immediate, but judgment is not. 왕의 분노는 즉각적이지만 판결은 즉각적이지를 않습니다. He does not decide in rage. He steps away. 왕은 분노 안에서 결정하지 않고 자리를 떠났습니다. This contrast matters. Haman's anger erupted instantly. 이것은 매우 중요한 대비가 되는데요. 사람의 분노는 많은 경우에 즉각적입니다. But God's justice comes through measured decision. 그런데 하나님의 정의는 아주 숙성된 결정으로 나타납니다. Do I make decisions in moments of anger? 나는 이 분노의 순간에 결정을 내리지는 않습니까? Could God be asking me to step back before acting? 하나님은 지금 내게 한 걸음 물러서라고 말씀하시지는 않습니까? Haman's fall before the queen, but this is not repentance. It is panic. 하만은 왕후 앞에 엎드리지만 이것은 회개가 아니라 바로 공포였습니다. He fears consequence, not God. 그는 하나님이 아닌 권력의 결과를 두려워했습니다. In a Lewis-like insight, fear can imitate repentance, seeking to change circumstance without changing the self. 오늘 이 기독교 작가 루이스의 시각에서 보면 두려움은 회개를 흉내낼 수는 있지만 자기를 바꾸지 않고 상황만 바꾸려 할 수가 있습니다. When the king returns, the scene is reinterpreted. Haman's posture now appears as another offense. 왕이 들어오는 순간에 상황은 완전히 반대로 해석됩니다. 하만의 몸짓은 또 다른 범죄 행위로 나타났기 때문입니다. Evil protests its misunderstanding, but God sometimes lets action become evidence. 악은들 말하지요. 오해다. 잘못 생각했어. 그러나 하나님은 때로 행동 안녕하십니까.
증거가 되게 하십니다. From Calvin's view, God governs not only events but their interpretations. 하나님은 사건만이 아니라 의미의 방향도 다스리십니다. 예. When the meaning of an action shifts, providence is already moving toward its conclusion. 같은 행동이 다른 의미를 갖는 순간에 섭리는 이미 그것의 결말로 움직이고 있습니다. In crisis, am I repenting or merely trying to escape consequence? 나는 위기의 순간에 해결하고 있습니까? 아니면 단지 상황만 피하려 하고 있습니까? 하고 있습니다. Could God be speaking through my action right now? 하나님이 지금 내 행동을 통해 말씀하시고 계신 것은 아닐까요? One unique reports Haman has set up a gallows for Mordecai, 75 feet high. 하만이 모르드기를 위하여 높이 이 50규빗의 큰 장대 교수대를 만들었습니다. Where are you from? With this single statement, the creation of the gallows Where are you revolves. from? 이 말 한마디로 교수대의 방향이 바뀌는 것을 보게 됩니다. The king orders hang Haman on it. 왕은 말하지요. 하만을 그 장대 위에 달아라. Evil prepared for the future, but God turns that preparation into evil's act. 악은 미래를 준비하지만 하나님은 그 준비를 악의 종말로 전환하십니다. The gallows represent public shame. 이 교수대는 공개적 수치를 위한 구조물입니다. The execution Haman intended for another becomes his own public judgment. 하만이 의도한 공개 처형은 하만 자신의 공개적 심판이 됩니다. Spurgeon might say, the gallows Satan builds often and hanging Satan's servant. 사단이 만든 장대는 결국 사단의 일꾼을 매다는 데 서였다는 사실입니다. 조용해서 말 들었던 줄 알고 of justice. 하나님은 악의 도구를 정의의 도구로 바꾸십니다. Today's season of meditation fuck you is motherfucking man. yet powerful. 묵상은 단순하지만 강력합니다. God does not need to invent now ways to defeat evil. 아저씨들 목소리 안 들려? 악을 새로운 방식으로 만들지 않습니다. 할아버지 what evil has already 비 been 먹었나? as it is 비 먹었나? ended. 이미 악이 만든 것은 결말을 사용하십니다. Even when we tremble in injustice, God is quietly turning the gallows around. 심지어 우리가 억울함 속에서 흔들릴 때도 하나님은
장대의 방향, 이 교수대의 방향을 조용히 돌리고 계십니다. What gallows stand over my right now? 지금 내 삶 속에 교수대, 이 장대처럼 세워진 위협은 무엇입니까? Am I trying to force justice through anger? 나는 정의를 앞당기려고 분노하고 있지는 아멘. 않습니까? What might God already be preparing for revolution? 하나님이 이미 준비해 두신 반전의 재료는 무엇입니까? One practice today. Release justice into God's hands, not my anger. 오늘 한 가지 좀 실천할 일이 정의를 좀 서두르지 않고 좀 하나님께 맡겨 보자는 것입니다. What anger will I lay down before God today? 오늘 내가 하나님께 맡겨 놓은 분노는 무엇입니까? Series 23 is the day of gallows. Amen. More precisely, the day of direction. 그렇습니다. 오늘 에스더 시리즈 23번째는 장대의 이 교수대의 날입니다. 그러나 더 정확하게 말하면 방향의 날, 이 방향이 전환되어지는 그런 날입니다. 하만's will toward harm, God turns it toward deliverance. Yeah. 사람은 해칠 방향으로 계획을 세우지만 하나님은 살리는 방향으로 돌리십니다. Today's online gospel. The gallows evil fears become in God's hands the end of evil. 악이 세운 이 교수대는 하나님의 손에서 악의 종말이 되어졌습니다. My friend. The greater in injustice, the less we should rush. 억울함이 클수록 서두르지 마십시다. God is already watching over every direction. 그리고 하나님의 때가 되면은 하나님은 그 방향을 돌리십니다. Shall we pray? 한번 기도하시겠습니까? Oh Lord, keep me from forcing justice with my own hands. 억울함 속에서 제 손으로 정의를 이루려 하지 않게 도와주십시오. Help me trust you who already see the gallows and entrust my anger to you who turn their direction. 이미 모든 것을 보고 계신 주님을 신뢰하게 하시고 교수대에 이 방향을 돌리시는 하나님께 제 분노를 맡겨 드립니다. In the name of Jesus we pray. 아멘. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘은 우리 에스더 시리즈 23번째를 봤습니다. 내일은 24번째. 와우. 여러분 사실 에스더서를 이렇게 좀 지속적으로 계속
해보기는 저도 처음입니다. 내일은 에스더 8장 1절부터 8절의 말씀, 되돌릴 수 없는 조서, 은혜의 법, The Law of Grace, 이 말씀으로 또 계속 에스더를 이어가도록 하겠습니다. 그러면 이제부터 좀 편안하게 From now with Korean, 한국말로만 좀 기도의 제목을 좀 찾아보고 싶습니다. 여기 들어오셨던 우리 진시 황 분이 목사님 교회가 어디세요? 이렇게 묻고, 또 어떤 분은 안녕하세요 이렇게 했는데 말씀을 전하는 중이라서 안부를 못 드려서 미안합니다. 그렇습니다. 6시부터 지금 보니까 딱 20분이네요. 20분 동안은 좀 말씀 자체만 전하다 보니까 좀 그렇게 이 대화 시간을 못 가고 있습니다. 우리 송향나님 아주 반갑습니다. 오랜만입니다. 황영기님도 참 감사합니다. 그렇지만 이제부터는 그래도 또 여러분들이 기도의 제목도 좀 주시고, 아니면 또 응답의 간증들도 주시고, 오늘은 그렇다고 또 토론하고 의논하는 날은 아닙니다. 토요일 날 아침 시간을 열어놨고요. 주일 또 저녁 시간을 여러분과 이 대화할 수 있도록 넉넉하게 좀 시간을 가지고 있습니다. 따라서 좀 그때 또 우리는 직접 들어오셔서 토론하실 수도 있고요. 질문하실 수도 있고요. 그리고 또 한 가지 전제는 제가 모든 것을 아는 사람은 아닙니다. 저도 더 계속해서 배워가는 사람입니다. 목사님 나이가 그렇게 드셔갖고 뭐 그것도 모릅니까? 그러면은 제가 죄송합니다. 잘 모릅니다. 그렇게 말씀드립니다. 또 사실 여러분 다 알 수 있는 사람은 없습니다. 제가 또 다 알아야 할 이유도 없습니다. 그저 제가 조금 공부한 그 내용의 범주 안에서 저는 그래도 얘기를 나눌 수 있을 것 같거든요. 여러분 그렇게 감안하시고 또 편안하게 제가 사실 할 수 있는 것은 여기서 우리 황영기님 같은 분이 들어오시면은, 하나님 이 아침 귀한 시간에 들어오셨습니다. 시간이 헛되지 않게 해주십시오. 그 마음에 평강도 주시고 기쁨도 주시기를 바랍니다. 믿음을 가지셨다면 큰 믿음에 성숙함을 주시고, 오늘 내 삶에 이 화나는 일, 이 분노 앞에 우리 K님이나 황영기님, 여기에 들어오신 한 분 한 분들이 그 분노에 이끌려가는 사람이 아닌 분노를 조절하는 분, 분노를 다스리는 그런 분이 되게 해 주십시오. 아니요, 여러분뿐만 아니라 제 자신도 마찬가지입니다. 제가 오늘도 방송하는데 두 분이 들어오셨지요? 그런데 또 막 다다다다다 방해를 하려고 하는데 제가 반응하지 않죠. 제 속에 지금 천사 같은 마음이 있는 건 아니죠. 그런데 그냥 기도하는 마음으로 둡니다. 자발적으로 사실 나가시게 됐는데요. 아직까지 이 방송에 이 모노레이터, 와우, 부산 사나이님 오랜만입니다. 건강하시기를 축복합니다. 계속해서 믿음과 소망과 사랑이 넘쳐나시기를 바랍니다. 이 부산 갈매기시죠? 저도 82년부터 86년까지 부산 광안리 이 남천동에서 한 5년을 살았습니다. 참 이 고향분을 만나서 반갑네요. 그렇습니다, 여러분. 오늘 침묵이 끝났고 진실이 말하여졌습니다. 와우. 오늘 상황은 완전히 지금 역전되는 상황이지 않습니까? 하만이 모르드게와 모든 유다인을 죽이기 위해서 왕의 이 의인을 다 찍은 조서를 반포했고, 그리고 또 이 유다인들은 눈물과 통곡으로 세월을 보내지 않습니까? 그런데 와우,
지금 역전이 되어버린 것입니다. 왕이 잠이 오지 않았지요. 역대 일기를 가져오겠습니다. 그런데 딱 읽는데 모르드게가 왕의 이 암살자들을 고발했고 오래전에 자기가 그 고발로 인해서 살아났다는 것을 알게 됐지요. 그 이후로 모든 것이 역전됩니다. 여러분, 하나님은 조용하신 분 같지만은, 응답이 없는 분 같지만은, 하나님은 오늘도 일하고 계십니다. 우리 행복님의 진정한 행복을 위해서, 우리 금멸류관님을 위해서, 여기에 제가 이름을 다 일일이 부르지 못했지만은 스쳐 지나가는 그런 분을 위해서도 하나님은 하나님의 계획을 보이지 않게 진행해 가고 있으시다는 사실입니다. 따라서 사람은, 악은 늘 미래를 계산합니다. 하지만 하나님은 결말을, 이 데스틴, 이미 예정해 두셨다라는 사실입니다. 여기에 긴 설명이 없습니다. 모든 것이 굉장히 빠르게 전개되어져 가고 있습니다. 결국 바로 공포에 질린 하만이 에스더의 바로 그 왕후 앞에 엎드리게 되지요. 정원에 나갔던 바로 이 왕이 돌아왔을 때에 그 장면을 보고 왕의 분노가 절정에 이르렀습니다. 이놈이 내가 보는 앞에서 왕후를 강간하려 하는가? 여러분, 이 말은 무슨 말이었습니다. 결국 신하들이 하만의 얼굴을 샀죠. 그리고 한 신하가 말합니다. 왕이여, 저 하만이 모르드게를 교수대에 처형하기 위해서 50규빗의 장대를 만들었습니다. 그때 왕은 저 하만을 그 교수대에 달라. 이것이 바로 시편 23편의 내용입니다. 원수의 목전에서 상을 베푸시고 기름으로 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다. 그렇습니다. 오늘 바로 이 하만이 교수에 달리는 장면은 지금 인생 역전이었습니다. 사실 모르드게는 거기 죽어갈 수밖에 없었거든요. 왕의 의인이 지켰지 않습니까? 그런데 지금 역전이 되는 것입니다. 오늘 저와 여러분의 인생 속에서도 우리는 이런 역전을 좀 볼 수 없을까요? 오늘의 눈물이 기쁨이 되는 일 말입니다. 오늘의 실패가 성공이 되는 일 말입니다. 오늘의 어둠이 다 물러가고 이 빛이 활짝 비치는 좀 그런 일이 없을까요? 근데 사실 제 삶 속에서도 우리 또 이 가까이 멀리 있는 친척의 삶 속에서 어려운 일들을 보게 됩니다. 또 성도 중에서도 정말 어렵고 힘들겠다, 그런 분들을 보게 됩니다. 사실 목회 이 30년을 넘게 하다 보니까 적지 않은 분들을 만나게 됐죠. 분명히 학교를 다니는 정상적인 아이인 줄 알았는데 나중에 알고 보니까 그 애가 얼마나 이 역사를 잘 아는지 몰라요. 줄줄줄줄 외웁니다. 그런데 나중에 결국 발견한 것이 바로 이 머리에 이상이 있는 것을 알게 된 거죠. 그리고 그 애를 데리고 참 많이 다녔습니다. 예, 지금 춘천 쪽에도 가고요, 괴산 쪽에도 가고요, 걔를 데리고 참 많이 다녔습니다. 그런데 그다지 결과가 좋아지질 않았습니다. 근데 지금은 어디 있느냐? 저는 이제 물론 오래전의 이야기 때문에 헤어졌죠. 그런데 그 어머니가 또 좀 아프다는 소식이 들려왔습니다. 기도를 하고 있는데요.
그래서 하나님, 좀 아들도 그런데 엄마까지 아프면 어떡합니까? 근데 사실은 그 가문의 내력이 좀 있었더라고요. 그런데 다행히도 이 엄마는 지금 인도에 여행을 가 있습니다. 제가 박수를 쳤습니다. 아, 이분은 질병이 아니구나. 예, 그렇습니다. 근데 그 아들은 조금 연약함은 있지만은 그래도 장애인 센터에서 일을 하면서 이 기본 월급을 받고 이 모녀가 잘 좀 살아가고 있습니다. 여러분, 그렇습니다. 우리 인생에 내가 어떻게 할 수 없는 큰 문제들이 다가옵니다. 최근에 좀 들은 소식이죠. 제 조카가 40대 이제 중반밖에 안 됐는데 간암으로 고생하고 있는 얘기를 듣습니다. 이게 남의 얘기 같지 않거든요. 하나님, 이 일을 어찌합니까? 긍휼의 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이제까지 어떻게 살아왔든지 간에 하나님, 긍휼과 사랑이 필요합니다. 치료의 손을 좀 얹어 주시기를 바랍니다. 그리고 그 마음이 온전히 하나님을 향하게 해 주십시오. 형님도 형수님에게도 위로의 마음을 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그렇습니다, 여러분. 오늘 우리의 삶 속에 그냥 기쁘고 즐거운 하하호호의 시간이 있는 게 아니라 우리 아나님, 제비꽃님, 김순호님 좀 어떻습니까? 사실 참 쉽지 않은 인생을 우리 모두가 살아가고 있습니다. 그러나 우리는 여기에 주저앉을 수가 없습니다. 인생에 다가오는 수많은 이 환난과 역경들, 다윗의 고백을 따르면 그렇습니다. 고난당한 것이 내게 유익이라. 이로 인하여 내가 주의 노래를 배우게 되었나이다. 다윗은 현재의 이 환난, 고난만 바라보는 게 아니고 그 이후를 1년 뒤를 3년 뒤를 내다보고 있었던 것입니다. 이 고난을 통해서 자기는 연단을 받는다라고 생각을 했습니다. 그렇습니다, 여러분. 다윗이 날마다 물맷돌을 돌렸던 바로 악한 짐승이 오면 돌을 던졌지요. 그것이 나중에 골리앗을 쓰러뜨리는 무기가 될 줄은 당시에는 바로 다윗도 몰랐습니다. 그러나 그 속에 이 빅 아이디어가 생겨났죠. 오늘 여러분에게도 여러분이 알지 못하는, 내가 좀 날마다 하지만은 나는 아직까지 그런 목적도 없고 뜻도 없었는데 그것이 큰 무기가 될 때가 있습니다. 제가 사실 작년 한 해 동안에 페이스북에서 아침 6시에 일어나서 좀 미국에서 시작했습니다. 재작년 9월 미국 오하이오주 톨리도 거기에 좀 있었거든요. 거기에서 제가 이 방송을 좀 시작하게 됐는데요. 그런데 청중들이 1명, 2명, 3명 들어왔었어요. 그런데 그것을 1년 동안에 계속 해가 왔습니다. 1시간 동안에 영어로 말한다는 것이 저한테는 세상적으로 가면 지옥입니다. 그런데 한번 해봤습니다. 제 안에 외우던 성경 구절 반복하면서 For God loved the world so much that he gave his only son so that everyone believes in him shall not perish but have eternal life. 하나님이 세상을 이처럼 이런 식으로 그날 이 외워둔 성경 구절을 그냥 나누었습니다. 그런데 한국으로 돌아왔고 석 달 전에 이 틱톡 방송을 알게 됐습니다. 모든 걸 영어로 진행하지 않지만은 한 20분, 25분은
우리말과 영어로 전개하다 보니까 이제 훈련이 좀 된 것 같습니다. 여러분, 그렇습니다. 오늘 여러분들이 뿌려놓는 씨앗들이 헛되지를 않습니다. 언젠가는 열매로 돌아올 것입니다. 바로 이 찬송가에 있는 가사처럼 삭을 뿌렸는데 나지 아니할까? 참 마음이 애타죠. 그런데 어떻습니까? In his time. In his time. 그분의 때가 되면은 거두리로다. 여러분, 거두게 되는 날이 온다는 사실입니다. 두려워하지 마십시오. 성경에서는 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 함이라. 놀라지 말라. 나는 너의 하나님이 됨이니라. 그렇습니다, 여러분. 우리 인생에 두려워할 일, 놀랄 일들이 얼마나 많습니까? 그런데 이 두려움은 나의 강력한 바로 원수의 세력이라는 것입니다. 여러분, 사람이 두려워지면은 할 일을 못하게 됩니다. 그런데 지금 진짜 좀 어렵고 힘들지만은 마음에 담대함을 가지게 되면은 도저히 이길 수 없는 일 같았는데 여러분, 이기게 된다는 것입니다. 따라서 하나님은 우리에게 이 힘을 주기를 원하십니다. 여러분, 위로부터 이 능력을 좀 덧입으시기를 바랍니다. 내 힘으로, 내 의지로, 내 지식과 내 경험으로, 내가 가진 바로 이 물질로 일을 하는 것이 아니고 위로부터 이 공급되어지는 바로 지혜, 인사이트, 빅 아이디어를 좀 내려주시기를 바랍니다. 저도 그렇습니다. 하나님, 여기에 들어오신 한 분 한 분들에게, 아니 부족한 종에게도 이런 좀 창조적 아이디어, 빅 아이디어, 주님께서 허락하시는 지혜, 영감을 좀 주시기를 바랍니다. 여기에 들어와 있는 한 분 한 분들, 바로 그분에게 이 AI라는 거대한 바로 이 문명의 전환기 속에서 위로부터 지혜를 받고 두려워하지 않고 담대히 오늘의 현실을 이겨나가는 은혜를 허락해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그렇습니다. 저 자신도 걱정이 없는 게 아니죠. 우리 제비꽃님, 캥님 어떻습니까? 우리 인생 앞에는 항상 지금 문제가 생겨납니다. 과거에도 그랬고 지금도 그렇습니다. 오늘 이 문제가 해결됐다고 또 다른 문제가 내일 다가오지 않는 것은 아닙니다. 그렇지만은 성경은 내일 일은 내일 염려하라 라고 가르쳐 줍니다. 오늘 그 염려와 걱정에 사로잡히지 말라는 것입니다. 저는 좀 그러고 싶어요. 왜냐하니까 걱정한다고 문제가 다 해결되는 것은 아니니까요. 예. 소망 아니고 희망님이 들으셨네요. 그렇습니다. 소망도 좋고 희망도 좋습니다. 따라서 이 걱정과 근심이 사라지면 희망이 생겨나니까요. 내 마음을 주님께로 좀 향해 보니까 새로운 세계가 보였습니다. 미국의 흑인 영화 배우 이 덴젤 워싱턴, 유튜브에 좀 나와 있더라고요. 그 내용을 보면서 와, 저렇게 별 볼 일 없던 그 어머니가 사실은 가정은 이미 이혼하고 깨어졌고요. 미용실을 하고 있었는데 거기에 머리카락을 쓰는 그런 소년이었거든요. 청년이었죠. 그런데 말입니다. 한 교회에, 엄마가 다니는 교회 할머니가 오셔갖고 너는 앞으로 수백만의 사람에게
하나님의 복음을 전하게 될 것이다라고 예언을 해버렸어요. 얘가 속으로 웃었습니다. 아니, 내 같은 사람이 대학도 다니다가 중퇴했는데 무슨 지금 그런 일을 한단 말이야. 그 안에 지금 이 유튜브 안에 있는 내용입니다. 예, 덴젤 워싱턴을 치면은 바로 나옵니다. 그런데 실제 그분의 나머지 50년의 생애가 전 세계 사람에게 영화를 통해서 복음을 전하게 됐거든요. 하루는 길을 걸어갔습니다. 그런데 교회의 문이 열렸습니다. 그 안에서 기도했습니다. 하나님을 만났습니다. 그리고 이 할리우드, 비브리 힐즈, 저도 좀 가봤습니다만은 진짜 이 부자들, 이 배우들이 사는 집들이 좋긴 좋더라고요. 그런데 내가 더 이상 여기에서 믿음을 지키기는 어렵겠다. 안 되겠다. 내가 신학교를 가든지 주의 종이 돼야 되겠다. 그런 마음을 품었습니다. 그래서 목사님 한 분에게 찾아가서 상담을 했습니다. 그랬더니만 그 목사님이 제가 참 감사한데요. 당신이 현재 있는 장소가 강단입니다. 그렇게 말씀하셨어요. 어렵고 힘들지만 이 자리를 피해서 안전한 자리로 가는 것이 아니고 그 믿음이 지키기가 어려운 그 현장에서 하나님의 말씀을 영화로 전하라는 것입니다. 결국 50년 동안에 수백만, 수천만의 사람에게 지금도 그는 영화를 통해 복음을 전하고 있지요. 그런데 보니까 54년생이에요. 70살이 되어서 그는 이 목사가 되어졌고 지금도 미국에서 다양한 방법으로 복음을 전하고 있습니다. 이 야야님 어떻습니까? 주님의 은혜와 사랑이 함께 하시고 정말 내 인생에 너무 낮아졌어. 더 내려갈 길이 없어. 앞에는 홍해 바다야. 뒤에는 이집트의 군사들이 다가오네. What shall I do, Lord? 우리 해피님 어떻습니까? 네, 반갑습니다. 안녕하고 건강합니다. 그런데 이러한 인생의 진퇴양난의 위기 안에서 What shall I do, Lord? 주님, 제가 무엇을 해야 되겠습니까? 기도했습니다. 저도 너무 감사합니다. 혹시나 또 기도의 제목이 있으시면 한두 개. 이 진로를 위해서, 건강을 위해서. 보니까 또 지금 감기에 걸린 분들이 적지 않네요, 보니까. 그렇게 좀 기도하면 좋겠습니다. 여기에 들어오신 한 분 한 분들이 아무것도 아닌 것 같지만은 그냥 잠깐 들었다가 안녕하세요 이 한마디가 사실은 이 선교의 문이 활짝 열리는 그런 기회가 됩니다. 여러분들의 좋아요, 여러분의 팔로우 하나가 그냥 되는 게 아니에요. 그래서 지금 이 문들이 점점 열려지고 있는 데 대해서 우리 한 분 한 분께 참 감사합니다. 그냥 문자로 적힌 한마디 같지만 이 목사님 이 안에 참 영적 지도자에 대한 존중의 마음이 들어가 있는 것을 압니다. 또 여기에 믿지 않는 분들이 들어오셔갖고 목사님이라고 얘기할 때도 여러분 그 안에는 직분이 목사니까 라고 부를 수도 있지만은 제가 압니다. 참 이 존중의 말이 들어가 있는 것이거든요. 저 또한 여러분들의 이름을 다 모르지만은 우리 해피님의 이 닉네임을 부르는데도 거기에는 저의 이 존중, 주님이 공급하시는 사랑이 들어가 있는 것도 사실입니다. 오늘도 주님께서 도우시고 축복하는 하루가 되시길 소망합니다. 아멘. 정말 그렇습니다. 주님의 힘이 아니면 내 힘으로 할 수 있는 게 별로 없습니다. 너희가 나를 떠나서는 아무것도
할 수 없느니라. 한 20여 년 잃어버렸던 바로 믿음이 회복되어지고 이제 다시 한번 주님의 몸된 교회 안에서 아주 기쁘게 생활하는 해피님. 특별히 성경을 읽을 때에 눈이 열리는 은혜를 주시기를 위해서 기도합니다. 정말입니다. 또 사람들끼리 살다 보면 부딪히다 보면 교회 안에도 문제가 없지 않습니다. 그럴 때 이 문제를 능히 이기는 그런 말씀의 능력을 주시기를 기도합니다. 환난은 인내를, 인내는 연단은 소망을 이루기 때문에 따라서 이 욥의 고백처럼 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 우리 흑향기님, 흑향기님이 가는 길을 주님이 아세요. 이것은 욥의 고백인데요. 너무 고난을 많이 겪었잖아요. 근데 그 고난 가운데서 고백했거든요. 그 하나님은 나의 가는 길을 아신다. When he has tested me, 나를 훈련하신 이후에는 I will compose as gold. 내가 정금같이 나올 것이다. 그렇습니다. 우리 해피님이 지금도 정금같이 나가지만은 아멘, 아멘. 믿음이 들어오면 들어올수록 여러분, 내가 훈련되어집니다. 단련되어집니다. 그리고 실제 보게 됩니다. 아, 내가 그때 기도했던 것이 이렇게 현실로 나타났네. Faith is being sure what we hope for. 히브리서 11장 1절이거든요. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. Faith is being sure what we hope for. 바라는 것들을 눈에 볼 수 있도록 하나님께서 길을 여신다는 것입니다. 따라서 바로 이 욥은 그렇게 고난의 세월을 보냈지만은 그 뒤로 이 갑절의 축복을 받았거든요. 우리 해피님이 새롭게 시작되어진 이 믿음의 생활에 하나님께서 갑절로 축복해 주시길 바라고, 가정에 또 구성원이 어떻게 되는지 모르지만 자녀가 있다면 그 자녀들의 진로 앞길이 환해지기를 축복합니다. 오늘 우리는 AI 시대, 이 급변하는 이 문화적 전환점에 우리가 서 있습니다. 모든 것이 좀 혼란합니다. 혼란하게 되면 사람들이 흔들리게 됩니다. 그런데 믿음을 가지면 이 흔들림에서 견고해질 수가 있다는 것입니다. 그렇습니다. 여러분, 내가 견고해야지 나의 가족 구성원도 견고하게 세울 수가 있습니다. 저도 우리 이 자녀들의 진로를 위해서 기도하다 보니까 최근에 좋은 소식을 또 주셨습니다. 아들이 결혼해서 이제 4개월 아기를 좀 잉태하고 지났는데요. 보니까 또 저는 딸 아들 구별 제가 할 수도 없지만은 상관이 없습니다. 그렇지만 이번에는 손녀 둘이 있기 때문에 하나님 이번에는 손 잘 좀 주시면 좋겠습니다. 그렇게 기도했습니다. 근데 보니까 이 손자가 생겨났거든요. 예, 지금 임시 이름이 홍씨입니다. 홍씨. 그리고 저희 집사람이 보면 무지개 꿈, 또 이 별의 꿈을 꿨더라고요. 그래서 우리가 지금 이 아이가 건강하게 이 자라기를 기도하고 있습니다. 고맙습니다. 이렇게 축복된 것을 같이 나누는 것도 크나큰 격려고 기쁨입니다. 여러분의 삶 속에 주어진 기도의 응답들, 이것을 여러분들이 또 좀 나누시게 되면요, 그 기쁨이 점점 배가가 됩니다. 예. 또 아들이 외국인 회사로, 한국에 있는 외국인 회사로 또 이직을 하게 되면서
이제 3차 합격이 이루어져 갔고요. 3월 달부터는 이제 근로 좀 출근을 하게 됐다고, 예, 그렇게 얘기를 들었습니다. 참 기쁜 일입니다. 근데 이런 일만 과연 있느냐? 아니었죠. 이미 우리 기도 한번 했습니다만은 40대 중반에 우리 형님의 아들, 제 조카가 이 간암으로 키가 184라는데 지금 40kg라고 얘기하니까 진짜 억장이 좀 무너지게 되거든요. 조금 너무 죄송하게도 오래도록 연락을 못하고 지냈습니다. 그냥 잘 지낸다는 소식만 들어왔거든요. 그런데 제 마음이 참 힘이 듭니다. 근데 제가 힘들다, 어렵다고 얘기한들 달라질 게 뭐가 있을까요? 저는 제 조카를 위해서 기도합니다. 하나님, 버려두지 마시옵소서. 믿음을 회복시켜 주시옵소서. 어릴 때 다 같이 교회 다녔거든요. 근데 오래도록 좀 믿음을 떠나갔습니다. 오늘 그런 분들이 얼마나 많은지 모릅니다. 바로 성경의 원리대로 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없느니라. 여러분, 이 떠나감으로 말미암아 생기는 고난과 역경들이 있습니다. 근데 사실 믿음이 없으면 그 어려움이 내게 다가와도 그 이유를 모릅니다. 그런데 하나님께 돌아가면은 여러분 그 이유를 알게 되거든요. 따라서 혹시라도 오늘 방송을 보시는 분 중에서 그래, 맞아, 내가 이 고난 가운데 한번 내 마음을 돌이켜야 되겠다. 옛날에 다니던 이 교회로 좀 가봐야 되겠다. 성경을 한번 펼쳐봐야 되겠다. 여러분, 이 성경 안에 주어지는 이 엄청난 보화를 한번 발견해 보십시오. 잠언서를 읽어보십시오. 전도서를 한번 읽어보십시오. 이 에스더만 읽어도 에스더가 고아였거든요. 그런데 이 사촌 오빠 모르드게가 지금 에스더를 거두지 않습니까? 그런데 또 이들은 이 팔레스타인, 지금 현재 좀 이란이죠. 이란. 그게 페르시아. 거기 페르시아 제국의 이 포로가 돼가 갔거든요. 거기서 생활하던 이 모르드게, 이 에스더가 오늘 인생의 역전 드라마를 펼치는 것이 오늘 에스더 시리즈입니다. 제가 2026년을 맞이하면서 이 에스더 시리즈를 좀 준비하게 됐거든요. 벌써 23번째가 다가왔어요. 이게 앞으로 30회가 계속될 거거든요. 저도 이렇게 지금 처음부터 끝까지 해본 적이 잘 없습니다. 이 짧은 지금 책인데요. 그런데 지금 30회. 와우. 그리고 오늘 23번째, 내일은 24번째를 들어가게 됩니다. 저도 참 감격이 좀 있어요. 그런데 이걸 다 혼자 할 수가 있느냐? 좀 제가 혼자 못합니다. AI의 도움을 많이 받습니다. 특히 영어의 도움은 정말 큽니다. 예, 정확한 영어를 구사해 주니까요. 오늘도 이 칼빈의 시각, 루이스의 시각에서 봤던 이야기들은 굉장히 중요해요. 두려움은 회개를 흉내낼 수 있지만 자기를 바꾸지 않고 상황만 바꾸려 할 수 있습니다. 네. 여러분, 상황만 바뀌어서는 근본 문제가 해결되지 않거든요. 그렇습니다. 우리 최규영님, 두려움은 회개를 흉내낼 수 있지만 자기를 바꾸지 않고 상황만 바꾸려 할 수 있습니다. 근데 상황이 잠깐 바뀐 거 있지만은 근본 문제가 안 바뀐다는 것입니다. 따라서 우리 규영님에게 상황 정도만이 아닌 바로 근본 문제가 해결되시기를 축복합니다. 우리 주님은 12의 혈류증으로 고생하던 그 여인, 많은 의사에게 많은 괴로움을 받고 더 중화해서 가던 차에 있는 것도 다 허비했습니다. 돈도 다 소비해버렸거든요.
이제는 죽자. 그런 인생의 절망에서 예수님을 발견했고 예수님의 옷소매를 만졌던 것이거든요. 어떻게 됐습니까? 혈육군은 근본 문제가 해결되어진 것입니다. 오늘 바로 이 방송에 들어오시는 우리 한 분 한 분들, 잠깐 스쳐 지나가는 분이라 할지라도 여러분의 근본 문제가 해결되시기를 축복합니다. 칼빈이 얘기하죠. 하나님은 사건만이 아니라 바로 의미의 방향을 다스려 주십니다. 그렇습니다. 이 칼빈의 얘기, C.S. 루이스의 얘기, 아니면 스폴즈 목사님은 사단이 만든 장대는 교수되죠. 결국 사탄의 일꾼을 매다는 데 쓰인다. 스폴즈 목사님이 얘기했습니다. 오늘 여러분들을 헤아리는 원수의 세력들이 사실은 자기 함정에 빠져버린다는 것입니다. 따라서 우리는 두려워하지 말아야 된다는 것입니다. 여호수아 1장 5절의 말씀처럼 내가 모세와 함께 있었던 것처럼 As I was with Moses, 내가 모세와 함께 있던 것처럼 오냐님 I will be with you. 하나님이 너와 함께 하겠다 하셨거든요. 하나님이 이 요수와 함께 하신 것처럼 그 하나님은 오늘 오냐님에게, 저에게, 이 방송에 들어온 여러분 한 분 한 분들과 함께 하시기를 원하십니다. 참 여러분 고맙습니다. 이 방송을 이제 시작한 지가 석 달이 되어졌는데요. 와우, 이 좋아요 수만 한 5천 건이 가까이 왔네요. 그리고 이 팔로우 숫자가 1,500명을 좀 넘어섰습니다. 저희 딸이 지금 인스타에서 한 500만의 조회수를 가졌거든요. 그런데 팔로우는 뭐 한 100명이 안 된대요. 아빠 어떻게 팔로우를 좀 늘릴 수 있어요? 그런데요, 저는 사실 방법이 별로 없습니다. 제가 아는 방법이 그냥 진정성을 갖고 지속적으로 변함없이 그냥 이걸 가는 길입니다. 제가 뭘 잘할 수 있는 게 별로 없습니다. 또 여기 조회수 올린다고 뭐 또 돈 내면은 그런 게 있대요. 저는 그렇게 하고 싶지 않거든요. 그냥 많이 들어오든 적게 들어오든 바로 이 상황으로 그냥 계속 갑니다. 우리 들어오시는 분들에 참 감사드리고요. 오늘도 주님의 평강, 주님의 축복하심이 함께 하시길 바랍니다. 네, 고맙습니다. 내일 아침 또 6시에 뵙도록 하겠습니다. God bless you. 마지막에 들어오신 우리 하나님이신데요, 하나님의 축복이 오늘도 넘쳐나시기를 바랍니다. 바이바이. 좋은 일만 있을 거야. 좋은 일만 있으십시오.